Hi to everyone. So, welcome back to the online classes for the class first PUC. So, dear friends, we are discussing in the last class regarding the forms of business ownership. So, in that point, first of all, we have discussed the sole trading concern. Now, today, I would like to explain you that regarding we can discuss with the joint Hindu family business. So, what do you mean by this joint Hindu family business? You see, it is a business where whole and solely managed by the Hindu family, especially a joint Hindu family. We have a culture of a different religious in our India. In our country, Hindu, it is a religion. In this religion, the families who are jointly come together and form a business. In this business, they are going to earn the profit according to their business views. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾವು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಒಡೆತನದ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಭಾಗ 1ರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಭಾಗ 2 ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸರ್, ಏನು ಈಗಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಗಳು ತಾವು ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳದೆ, ತಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳದೇನೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ ಅದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಹಾರ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೇ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ದಿ ಹಿಂದೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯು ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೇರ್ owned by the members of joint Hindu family. You can see here is the family members. These family members are undivided in nature. They are all living in under one roof. This is what we are saying here. So it is the oldest system of business that can be seen only in India. Especially in India, we can see this only in India. So this is the joint Hindu family. That's what we can say. You see, it is governed by the provisions of the Hindu law. You see, on what basis that this joint Hindu family business will runs means the membership of this business is particularly 3 successive generations can be members in the business. According to the law, 3 successive generations means father, his son and his grandson. Our 3 generations are to be continuously running a business, means then only we can call it as a joint Hindu family business. Particularly, they can conduct a business particularly for 3 successive generation. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ತಲೆಮಾರುಗಳು ಒಂದೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕಾನೂನಿನ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ಆದ್ರೆ 3 ತಲೆಮಾರುಗಳು ಒಂದೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ,
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಂದೆ, ತನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗ, ಈ ಮೂರೂ ಜನ ಒಂದೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ not supposed to be owning the business. Only one person in the business will, that is male person, will own the business, will take care of the entire business. He is going to bear the responsibility. So that's what the entire business is controlled by the head of the family, who is the eldest member and is called Karta. Dear friends, my dear students, this is what you can say for 1 marks question or 2 marks question. They will ask you in the examination, what do you mean by who is a Karta? A Karta is a person, the business is controlled by the head of the family, who is the eldest member and is called Karta. Here all the members have equal ownership, right over the property of an ancestor, and they are known as co-prancers. Here the co-prancers are the persons who are having the equal ownership right over the property of an ancestor. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಡೀ ವ್ಯವಹಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ, ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನ ಈ ಕರ್ತ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ, ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಿಕರಿಂದ, ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಏನು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮನಾದ ಹಕ್ಕು ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. 1 ಅಥವಾ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕರ್ತ ಎಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ನೀವು ಆ ಕರ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಯು ಸಿ how it's going to be format means, as we have discussed it just now, the 3 generations should be continuously run the business. Actually it is run by the Hindu Succession Act 1956. There must be minimum 2 members from the family and their ancestral property is used for the business. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕನಿಷ್ಠ 2 ಸದಸ್ಯರಿರಬೇಕು, 3 ತಲೆಮಾರಿನ 2 ಸದಸ್ಯರು ಪ್ಲಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಆ ವ್ಯವಹಾರದ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದು 1956ರ ಹಿಂದೂ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಾಗಿರಬೇಕು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ joint Hindu business. How the features will goes on here? You see here the liability of the business is limited or unlimited. So you see the limited liability to the members except the karta. ಇಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಯಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ. ಯಾರನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ತ ಅನ್ನುವಂಥ ಯಾರು ಈ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಏನು ವ್ಯವಹಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಸಿ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ನಿಯಂತ್ರಣ, ಇಡೀ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು
ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು? ಹಾಗಾದರೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ತ. ಇಡೀ ವ್ಯವಹಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತ ಈ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅಂಡ್ what about the continuity, the business? You see, if the death of a member or karta does not affect the business. Why? Means as the 3 generations are there, minimum 2 members will be there. The next successive person who are elder, he is going to take care of the business. For example, if the father dies, then his son take care of. If the father dies, even son also not there, grandson will come to take care of the business. So there is no discontinuity, there is no question of discontinuity of the business. ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏನು ವ್ಯವಹಾರದ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದರೆ, ಅಜ್ಜ, ಮಗ, ಮೊಮ್ಮಗ, ಅಜ್ಜ ಸತ್ತು ಹೋದರೂ ಕೂಡ, ತಂದೆ ಸತ್ತು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯು ಸಿ, ಮೈನರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಮೈನರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವ್ಯವಹಾರದ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ತದೆ. ನೌ ಬೋತ್ ದ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. You see, based on the Hindu Succession Act 2005, the recent amendment they have made, both actually in the 1959, actually it's only the persons who are the male members are having the rights, but now there is an amendment has been made to the act in 2005. Both male and female members in the business, family business, they have the equal right in the business based on the Hindu Succession Act. So next, what are the merits of this joint Hindu family? So as you have just analyzed yourself, you have learned the features. These features may ask in the examination for 4 marks. Now this merits and demerits will may ask for the examination 8 marks. What are those? First one is effective control. You see, there is no conflict among the members as the decisions are taken by the karta. You see, the coordination between the people who are in the business, they are all working according to the conditions, the directions of the karta. So there is no question of arising the conflict in this business. ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಕರ್ತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ವ್ಯವಹಾರದ ಇನ್ನಿತರೆ ಸದಸ್ಯರು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಇದೆ. ಯು ಸಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್, even any one of the person, either the death of the karta does not affect the existence of the business, as the next eldest member will take up of the position. As we have discussed that the person who is already capable to learn the entire business activity, loopholes and the merits, that the entire business thoughts will come to the in the mind of the next successive person. For that reason, this death doesn't acceptance in the next eldest member. ನಿರಂತರವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಯಾಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಏನು ಕರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ
ಇನ್ನುಳಿದ ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಯು ಸಿ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಕರ್ತ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಹೌ ಮೀನ್ಸ್, ಯು ಸಿ the entire business activity is going to be controlled by the karta. They are just the remaining members work according to the directions of the karta. So the business will have a clear picture to the karta. So for that reason the members having the limited liability. ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇದರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ, ಅವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಸ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೈಡ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. As the entire business workers are, they are the family members. They are having a good quality of relationship between the entire business. They feel like the business is their family business, so that they are having the good loyalty, increasing in the loyalty and cooperation. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವ್ಯವಹಾರದ ಸದಸ್ಯರೇನಿದ್ದಾರೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇರ್ತದೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಯು ಸಿ ದಿಸ್, ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್, there is a limitations for the all the business firms. Here also the joint Hindu family business having their own limitations. First one is limited resources. Yes, of course it depends mainly on the ancestral properties, how much they have the property, ancestral property. Depending upon that only they have to conduct the business, and not supposed to be they are going to borrow the funds from the outside. But what the ancestral property is there, according to that property they are going to continue the business. ಇಲ್ಲಿ ಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೂರ್ವಿಕ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ, ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಸ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Then the second one is unlimited liability of karta. As the karta, his or personal properties are also liable to meet the debts of the firm. As he is the main person who is having an unlimited liability, he is responsible for all the business activities, and it may takes the various activities of the business, debts of the firm, etc. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಕರ್ತ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ತ, ಆಸ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ತ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, which may result even in breakdown of the family. We can also see in so many cases of the Hindu undivided family business cases, there is a chances of miscoordination between the persons of the business, so that may leads to the breakup of the entire business. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ಕರ್ತನ ಪ್ರಭುತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ಏಕೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವ್ಯವಹಾರದ ಒಡೆಯನೇ ಅವನಾಗಿರ್ತಾನೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನುಳಿದ ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಆ ವ್ಯವಹಾರಿಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಅದು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು
ಬಹಳಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜೀರಿಯಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಯು ಸಿ, ದ ಕರ್ತಾ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಮೇ ಟೇಕ್ಸ್ ಟು ದಿ errors in the business. He may just get the funds from outside, he can purchase the raw materials to the business, but the entire experience will depending upon the particular persons or the members who are living in the entire activities. So that may leads to the one of the part. ಇಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮಿತ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಈ ಮಿತ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಅವರ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತನದ್ದೇ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, then cooperative societies, then companies, that is corporate companies according to that 1956 that act. So these are three remaining. In the next class, part 3rd, we will come to discuss about the partnership family business. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು 4 ಮತ್ತು 8 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಅಂಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು, ಪಠ್ಯವನ್ನು ತೆಗಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.